गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। तिलक जंझू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलू मह साका। साधन हेतु इति जिन करी शीस दिया पर सीना उचरी। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गोपाल पार्क जमुना पार दिल्ली के इलाके विच आप सरबत संगतां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे धर्म प्रचार कमेटी दे मुख सेवादार सरदार जतिंद्रपाल सिंह जी गोल्डी हुणा दे उलीके गए ये महान गुरमत समागमां विच शिरकत कर रहे हो। बड़े प्रेम सहित गुरमुखां पासों तुर्की बाणी का कीर्तन सरवण किया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी नूं याद करते हुए आओ अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां दी अगम्मी बाणी दे विच गुरु परमेश्वर दे महान मरातबे नूं इस तरह दर्शाया गया है। महाराज हुक्म करते ने जो ओ अकाल पुरख है गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुरदाता दयाल बख्शिंद। जदों भी गुरां नूं याद करना है परमेश्वर का स्वरूप समझना है। वो सारियां तो परम ने उच्चा मरातबा है गुरां दा और उन्हां दा सुभाअ कहंदे बड़ा दातार दयालू कृपालू है। कोई भी झोली अड्डे हो झोली भरते ने, कोई भी दर ते आवे वो दया करते ने। बख्शिंद उन्हां दा बिरद है, हर पापी नूं बख्श देना ये उन्हां दा मुढ़ कदीमी सुभाअ है। भाई साहब भाई नंद लाल ने फारसी दे विच बचन किया है, सुल्तानुल दुनिया वल आखिरत वाह तख्त अराए एजाज वल मुफाखिरत। भाई नंद लाल जी कहते ने वो जेड़ा परमेश्वर है दुनिया का वो सुल्तान है, दुनिया का वो बादशाह है, लोक अते परलोक का वो वाली है और मुढ़ तो लैके अंत तक रहन वाला है। सुते सिद्ध प्रगट है, अपने आप तो प्रकाशवान है। कहंदे ओही परमेश्वर
गुरु तेग बहादुर साहब बन के दुनिया ते आया है। गुर की महिमा क्या कहा, गुर विवेक सत सर ओहवाद, जुगादी जुगह जुग पूरा परमेश्वर। जे तुसी आखो भी गुरु तेग बहादुर साहब दे आगाज तो पहला, गुरु नानक साहब दे आगाज तो पहला, ये गुरु पातशाहियां दी हस्ती बारे की कथन करोगे तो इउं समझ लवो, पहला वो निर्गुण स्वरूप ने, खुदाया दा रूप ने, और दुनिया दे उत्ते लोकाई दे भले हेतु सरगुण अवतार धार के आउंदे ने। सो भाई नंद लाल कहंदे जो सब दा आद है, दुनिया रवे जा ना रवे, अंत तक रहन वाला है, ਉਹੀ गुरु तेग बहादुर साहब बन के दुनिया ते आया है। और गुरु तेग बहादुर साहब वो महान हस्ती ने तख्त अराए जो गुरु नानक दे तख्त नूं होर चार चन्न लाउण सजाउण दुनिया ते आए ने। मुफा खिरत वडियाइयां नूं कहिंदे ने, ते जेड़ा भी गुरु तेग बहादुर साहब दी शरण आवेगा ओदी लोक परलोक विच वडियाई होवेगी, जिवें बाबा मक्खण शाह लुबाणे दी वडियाई है। सो महाराज पातशाह बाबत भाई नंद लाल कहंदे ने वो मुढ़ कदीमी दुनिया दे मालक ने और सदा रहन वाले ने। दूसरा उन्हां दा सुभाव मेहरबान है, साचा साहिब सद मेहरबान, सदा ही वो दर ते आया नूं रखदे ने। बंद पाया मेरा सतगुर पूरा होई सरब कल्याण। जेड़ा गुरु दी शरण आ जांदा है, गुरु दुखां नूं बन पाउंदा है, नक्का कर दिंदा है, भाव तुहाडे अते दुखां दे दरम्यान कंध खड़ी कर दिंदा है। सो तुसीं सनातन मत वल वेखो, हिंदूइज़म वल वेखो, ये डुबदा होया धर्म वेखो, ते तुहानूं समझ पवेगी कि किरपा रामदत्त वर्गे बड़े बड़े विद्वान सनातन मत दे हिंदू धर्म की रखिया लई गुरु की शरण आउंदे ने। ते गुरु का जिहड़ा सुभाव है, बंद पाया मेरा सतगुर पूरा होई सरब कल्याण, उन्हां दे धर्म नूं रख लैंदे ने, उन्हां नूं नजात बख्शदे ने। ये पातशाह दा सुभाव है। 1678 बिक्रमी संमत महाराज पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब गुरु के महलों विच श्री अमृतसर साहिब प्रगट होंदे ने। 10 पातशाहियां चों इकलौते पातशाह ने जो अमृतसर प्रगट हुए ने। माता नानकी दे पाक हिरदे चों ये जोत प्रगट हुई है। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह पिता ने श्री हरमंदर साहब वो महान जिसकी बुलंद हस्ती है, ऐसा स्थान डिठै सबै थाव नहीं तुद, जेहया बद्धो पुरख विधाते तातू, सोहया जिसनों विधाता ने आप गुरु अर्जन गुरु रामदास के रूप विच घड़िया है। ऐसा हरमंदर साहब उथे पातशाह बैठे आसा दी वार सुन रहे ने। अमृत वेला है। कवि संतोख सिंह महाराज कहंदे, बालक जन्म्यो भयो आनंद, रखबे हित जग बीरज हिंद। हिंदू धर्म दा बीज रखण वाला, इंसानियत नूं रखण वाला, धर्म नूं रखण वाला बालक प्रगट होया, जिस दे प्रगट होण ते बड़ी खुशी मनाई गई। चारे पासे खुशियां ने खेड़े ने। महाराज दे कन्नां विच श्रवणा विच खबर पाई सिखां ने। दरबार विच सजे सन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, तुहाडे गृह विखे साहिबजादा प्रगट होया है। आनंद विच बैठे रहे, क्योंकि गुरु की हस्ती ऐसी है, चाहे खुशी है चाहे गमी है, एक रस रहिंदा है, आनंद विच रहिंदा है। देखो ये तय है भी
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੱਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਨੱਚਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ। ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੰਕੀਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਤੋ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ। ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹਸਤ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠੀਂ ਪੈਰੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੜਵਈ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਵੋ। ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਛਕਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੀ ਜਿਉ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਦੌੜ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਗੀ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ, ਦੌੜ ਚੱਲਿਆ। ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਰਾਗੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਥਾਕਾਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਦੀ ਖਬਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਕੇ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਸਾ ਬਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਖੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਰਸ ਰਸ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭਾਨਾ ਤੂੰ ਇਉਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਜਾਏ ਕਹੂੰ ਸੁਮਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਨੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੁਤਲਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ,
ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਬ ਗੁਰ ਸਿਸ ਕੋ ਬਦਨ ਕੀਨੀ ਅਤ ਹਿਤ ਲਾਏ। ਵਿਦਿਆ ਕਹੈ ਕਸ ਬਦਨ ਕੀ ਕਹੋ ਮੋਹੇ ਸਮਝਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਬਚਨ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਦੰਡ, ਪਖੰਡ, ਮਹਾਪ੍ਰਚੰਡ। ਤ੍ਰਿਦੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਏ ਪਦ ਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ, दंडित करेगा। जयकार कियो धर्मियों का पापी को दंड दियो। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ, ਪੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਅਖੰਡ। ਅਖੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਅਡਿੱਗ ਰਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਡੋਲ ਰਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਖੰਡ ਹੈ। ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਆਗਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੋਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਖੰਡ ਬਿਰਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਖੰਡ ਚੌਂਕੜਾ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ, ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਖੰਡ ਚੌਂਕੜਾ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਖੰਡ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਉਹ ਗੱਲੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 7 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, 7 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇਗਾ, 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਭੀੜ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਆਣੇ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 90 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਪੂ ਆਖੋ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਕੁਰਸੀ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਉਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੰਡ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਖੰਡ ਚੌਂਕੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਇਹ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਡੋਲ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੇਜ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾਂ ਤਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਖਾਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇਗਾ, ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ, ਧਾਰਿਆ ਧਨ ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਨੈ, ਸਵਾਰਿਆ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ, ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਆ। ਇਹ ਦਸੋ ਜਾਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ। ਖੈਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਦੰਡ ਅਖੰਡ ਮਹਾ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮੱਥਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਪੇਸ਼ੇਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਬ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਭਲੀ ਉਧਾਰਾ, ਰਣ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਹਿ ਵਡੇਰੀ, ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਜਰ ਤੁਰਕ ਅਖੇਰੀ। ਸੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇਗ ਕਰੇ ਹੈ, ਛਤਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਜੰਗ ਖਪੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਧਰਿਓ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਭਿਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਬੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਤ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਛਤਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਜੰਗ ਖਪੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਾਰ ਦੇ ਬਰਕਤ ਵਿਖਾਵੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੋ ਜੁਗੀ ਆਪ, ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ 4 ਯੁਗਾਸ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਯੂ yourself are the transcendent Lord ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਰ ਯੁੱਗ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਬੜੀ ਚਲਾਵੇਗਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, 1699 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ, ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਖਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਹਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਂਦੀ ਸਾ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਵਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਉਦਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੋ। ਜੋ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਆਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਦਵਿਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਵਰਸਾਏ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਆਜ਼ਮਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ, 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਿਤਮ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਕਰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਜੰਗਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, 4 ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ 1691 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦਾ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰਤ ਮਾਹੇ ਪਰ ਜੰਤ ਬਹੁਤ ਕਰ ਹਟਤ ਨਾਹੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਉਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਅਟਾਰੀ ਜਹੈ ਉਤੰਗ, ਤਹਿ ਚੜੀ ਨਾਨਕੀ ਪਿਖੈ ਜੰਗ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਨੁਖਾ ਸਹਿਤ ਸੁਨ ਅਦਕ ਰੌਰ, ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈਨ ਲੱਖ ਠੌਰ ਠੌਰ। ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘਾਵ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਹੈ।
पुत्रन स्नेहे उर अदक आए, चित चह हटाए बे नर पठाए। बड़ा तेज आ गया ते एक कासिद नूं हलकारे नूं सिख नूं भेजिया भी तू दुश्मनां नूं चीर के जा, मेरे लाल नूं सुनेहा दे भी हुण वापस आ जाण, बड़ा जंग लड़ लिया। जाके सुनेहा दे दिता। वो दुश्मनां नूं चीर के सिख पहुंचिया, सुनेहा पहुंचा दिता। कवि जी कहंदे ने माने ना सोए, नह मुरत वीर, हम शस्त्र धरत छतरी सुधीर। वो सिख नूं जवाब दिंदे ने बाबा तेग बहादुर, कहंदे असीं छतरी हां, छतरी दा धर्म है मैदाने जंग विच जूझना। रण त्याग देन इहो धर्म नाहे, कन रिपुन हने हम जंग माहे। छतरी दा धर्म है मैदाने जंग विच सिर वार देना। मैदाने जंग नूं छतरी छड्ड के नहीं दौड़दा। सूरियां दा कर्म है, जां तां जंग जित के वापस परतदे ने ते जां फिर शहीद हुंदे ने, उन्हां दी लोथ वापस जांदी है। सूरे जिउंदे जी वापस नहीं जांदे। माता जी नूं बेनती कर दिओ, इनू गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन कै, खेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाडै, खेत ऐसी अवस्था। खैर काले खां पैंदे खां गुरु क्या हथों मारे जाते ने। ये जंग पातशाह जितदे ने। ये जंग जितण तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब दा परिवार नूं हुक्म हुंदा है भी हुण कीरतपुर साहिब जाना है। जितने भी मुखी सिख ने उन्हां दे परिवार ने सारे चल पए ने। जिहड़ा धीरमल दा परिवार है वो वेर गए, वो कहंदे असीं नहीं जाना। सो महाराज इत्थों चलदे ने। विधि चंद सिख आदक नारी सकल भई बहलन असवारी। बाबा विधि चंद उन्हां दी पत्नी अते इसे तरह जिन्ने भी सिख ने उन्हां दा परिवार बैलां ते घोड़ियां ते रथां ते असवार होके चल पए। विधि चंद को नंदन सियानो, लाल चंद झड़कीन पियानो। बाबा विधि चंद दा पुत्र लाल चंद भी नाल है। श्री गुरु तेग बहादुर चंद अणी राए है चढ़े बलिंद। कवि संतोख सिंह जी सूरज प्रकाश विच लिखते ने, बाबा अणी राए जी, बाबा तेग बहादुर, माता नानकी, ये सारा ही परिवार चल पिया। कीरतपुर साहिब पहुंचते ने। समा आया अपनी अगम्मी जोत गुरु हर राय साहिब विच टिका दिती। गुरु हरगोबिंद साहिब ने 5 भूतक शरीर त्याग दिता और बाबा तेग बहादुर जी नूं हुक्म हो गया सी, तुसी जाओ अपने नानके बकाले चले जाओ, माता नानकी माता गुजरी दे नाल। महाराज उधर नूं चले गए। गुरु हर राय साहिब ने लोकाई नूं तारिया और दूसरे बन्ने बाबा तेग बहादुर भोरे विच बैठ गए ने जाके। बाबा बकाला साहिब करियो बास तह समय बतावन, श्री गुरु तेग बहादुर पावन। पुत्र बधू गुजरी सुख पाए, तीनों बसे जाए तिस थाए। ये तिन्ने बाबे बकाले रहन लग पे। 9 माता नानकी दी, माता नानकी ते बाबा तेग बहादुर। समा लंघदा गया। गुरु हर राय साहिब 5 भूतक शरीर त्यागण तो पहला अपनी अगम्मी जोत बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहिब च टिका दिंदे ने। गुरु हरकृष्ण पातशाह लोकाई दे दुख हरदे, किरपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारियो। दुखा नूं हरन वाले श्री हरकृष्ण ध्याईऐ, जिस डिठा सब दुख जाए। यही बोल अल्फाज बदले गुरु ग्रंथ साहिब ने कहे ने, किरपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख
ਵਿਦਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜਦਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਬੋਲੇ ਸਭਨ ਸੁਣਾਏ ਵਿਸਾਲੇ, ਬਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੀਚ ਬਕਾਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਸ ਜੋ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀਆਂ ਆਣ ਡਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ 22 ਮੰਜੀਆਂ, ਉਹ 22 ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ, ਰਾਮਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਸੀ ਉਹ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਬੀੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕੋ। ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਰਮਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਭੂਤ ਨਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼। ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਇਹ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਬੇਤਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀੜਾ ਵੜ ਗਿਆ। 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਘੋਟਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੰਮ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੁੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਕੁਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ। ਕਈ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਇਆ। ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਲਿਖਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਮਬੋਡੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਸਵਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲਾ ਰਮਲਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਖੈਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ।
पर जिहड़ा टीचर हुंदा ना वो बच्चे नूं प्रैक्टिकली रस्ता दिखालदा है, फिर ही असीं उस रस्ते ते चल सकते हैं। हुण महाराज दे भोरे च बह के चौंकड़ा लाउण दा कारण की है? तुसीं कदे सुच्चे मोती दा इतिहास वाचो, किद्दां बनदा है मोती? देखो, वरखा हुंदी है, समुंदर दी सतह ते बूंदां डिगदियां ने, ये सब बूंदां मोती नहीं बनदियां। ਜਿਹੜੀ बूंद सिप्पी दी गोद विच डिगदी है ना, सिप्पी दे मूँह विच, सिप्पी ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ पानी दे हेठां डुब जाती है और पता नहीं किन्ने साल किन्ना समा लग जाता है। वो जिहड़ी सिप्पी विच बूंद पई सी, जदों कोई मछुआरा कोई टोभा चुब्भी ला के सिप्पी कढ़दा है, पत्थर मार के उहदे दंद भन्नदा है, तो जिहड़ी बूंद सी सवांती वो मोती होई निबड़ी, वो मोती बनी मिल गई। सानू पातशाह ने यह दर्शाया है भी जे शक्ति हासिल करनी है, मोती बनना है, तो चौंकड़ा लाउणा पवेगा, मुशक्कत घालनी पवेगी, आपा मिटाउणा पवेगा। सानू ये समझाउणा सी पातशाह ने भी औरंगजेब बड़ी वड्डी शक्ति है, ते जे उस शक्ति का टाकरा करना है तो चौंकड़ा ला के परम शक्ति कोलों शक्ति लैनी पवेगी। सानू ये दर्शाउणा सी मेरे सिखां नूं भीड़ चों लंघना पैना है, दुखां लदियां घड़ियां इन्हां ते आउणियां ने, जे कच्चे कूले होए ते झुक जाणगे, ये टुट जाणगे। मजबूत होण दे लई मुशक्कत घालनी पैंदी है, शक्ति हासिल करन दे लई परम शक्ति नूं धिआउणा पैंदा है, जरवाणियां दा टाकरा करन दे लई, गुलामी दीआं जंजीरां तोड़न दे लई, मजलूमां दी रखिया दे लई मुशक्कत घालनी बड़ी जरूरी है। पातशाह चौंकड़ा ला के बैठे ने, परम शक्ति दी याद विच बैठे हुए ने। नानक तकिया तू ही ताण, इस आसरे असीं बहना है, सानू अकाल पुरख तेरा ही ताण है, तेरा ही आसरा है, तेरे पासों शक्ति लैण लई असीं नितनेम करदे हां, बाणी पढ़दे हां, चौंकड़ा लाउंदे हां। खैर पातशाह बैठे हुए ने, सानू जाच सिखाउण लई। वैसे तो गुरपार ब्रह्म एक ही जानै, गुरु ते आप ईश्वर है। खैर भोरे विच बैठे ने, 26 साल हो गए बैठे। मां गुजरी साडी त्यागी बन के दरवाजे ते बहिंदी है चरनां विच, ते बापू वैरागी बन के भोरे विच बैठा है। आराधना मां ने भी बड़ी कीती है। कलगीधर महाराज ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दे विच विचित्र नाटक दे विच आप लिखिया है, तात मात मुर अलख अराधा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, तांते भय प्रसन्न गुरदेवा। कहंदे मेरे माता पिता ने ना लखे जाण वाले परमात्मा नूं आराध्या है। माता जी भी इबादत विच रहिंदे ने, बंदगी विच रहिंदे ने। खैर महाराज भोरे विच रहिंदे ने। कई कह दिंदे जी ये पखंड है, भोरे विच बहना पखंड है। मैं कई बार सवाल करदा हुन्ना भी की गल भोरे च रब नहीं रहिंदा, कला वो चबारे ते ही रहिंदा, जां जिहड़ा फ्लैट तुसीं खरीदिया वो 7वीं 8वीं मंजिल ते ही रब रहिंदा? वो जगह किहड़ी है जिथे वो मौजूद नहीं है? जे भोरे विच बहना पखंड है, इबादत करनी पखंड है, तो 70% लोग उधर अमरीका कनेडा बेसमेंटां च ही रहिंदे ने, फिर उन्हां दी आवाज़ ते रब तक पहुँचेगी नहीं। फिर भोरे ते रब रहिंदा नहीं, बेसमेंट ते रब रहिंदा नहीं है। चबारे ते चढ़ जाओ, जिहदे कोल चबारा है नहीं, वो कित्थे जावेगा? जेड़ा रंचक मात्र चौंकड़ा नहीं लाउण जोगा, उही टीका टिप्पणी करदा है भी ये किद्दां भोरे च इन्ना समा बैठे रहे। तू गुरु नूं अपने तल ते रख के ना सोच, तू तो 26 मिनट नहीं बह सकदा, वो 26 साल बैठा है। जदों अपने तल ते लिया के सोचदा है, फिर सब झूठ जापेगा। जदों खुदा दे तुल जानेगा, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म सम सर,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਜਾਣੇਗਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀਟਰ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੋਆ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੋਆ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚ। ਦੂਸਰਾ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਭੋਰਾ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੁਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਾ ਗੋਸਾਈ। ਉਹ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਾ, ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 26 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਸਮਰਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਲਪਾਗਾ ਉਹ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਭੋਗ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ। ਪੂਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਟਾਨ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ? 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਇਆ? 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਕਿਵੇਂ ਚੀਰ ਗਏ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੱਚ ਚੋਂ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਛਾਂਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੱਚ ਚੋਂ ਹੀਰਾ ਛਾਂਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਪਾਰਖੂ, ਉਹਨੇ ਸੀ ਰੱਬੀ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਲੁਬਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਲਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਸਾਲਟ ਰੇਂਜਸ ਨੇ, ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਜੀ ਲੂਣ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੂਣ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਲੂ ਬਾਣਾ, ਬਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਬਾਣੀਏ ਤੋਂ। ਬਾਣੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਪਾਰੀ।
ਕਾਹਦਾ ਬਾਣੀਆ ਸੀ? ਲੂ ਬਾਣਾ, ਲੂਣ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਲੁਬਾਣਾ। ਖੈਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਆਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੈਲ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹਾ ਲੁਬਾਣਾ ਹੁਤੋ ਸਿੱਖ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਰਹਾਵਨ ਵਾਰੋ। ਚਲੈ ਬੈਲ 1,00,000 ਤਿਸੈ ਅਰ ਖੇਪ ਜਹਾਜਨ ਕੋ ਬੰਜਾਰੋ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ। ਇਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਬੈਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਬੈਲਾਂ ਤੇ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ 500 ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ, 500 ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹਾ ਲੁਬਾਣਾ ਹੁਤੋ ਸਿੱਖ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਰਹਾਵਨ ਵਾਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਤੇ ਸਵਾਰ ਪੰਚ ਸਹਿ ਸੰਗ, ਉਠਾਏ ਤੀਰ ਤੁਰੰਗ ਤੁਫੰਗ। ਰਫਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਿੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ 500 ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਨ ਸਨ ਚਾਹੇ ਨਿਰਦਨ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਗੇ ਅੱਡਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਰਈਸ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ VIP ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਯੋਗ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਬਰੇਤੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਧਿਆਏ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਯਾਦ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਬਲ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭ ਬਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਨਿਜ ਬਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਸ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਬਨੇ ਸਹਾਈ, ਨਹਿ ਅਪਰਨ ਕੀ ਗਤ ਜਿਹੇ ਥਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੌੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਹੁਣਤਾਸ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਚੜਾਵਾਂਗਾ।
ਇਹ ਉਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੋਹਰਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਬੁੱਝੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਨਾ ਮੰਗੀ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਭੋਰੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹੂ ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਭੋਰੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਮਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ, ਗਿਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਨਾ ਪੁਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਊਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੂਰਤ ਵਾ ਪਾਰਸਾ ਸੀਰਤ ਯਾਫਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੋਹਰਾਂ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਅਹੈ ਉਪਾਇਨ, ਸੋ ਦੀਜੈ ਨੈ ਰਾਖੋ ਆਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ 500 ਮੋਹਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੁੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਭਲੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀਆਂ। ਸਜਦਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾਪਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ 500 ਮੋਹਰ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਹਜੇ ਨਾਮ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ? ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਖ ਕੰਧ
अभी लग छिला पयो जानत तू यह झला पयो। लोग मैनू झला कहंदे ने, तू मैनू झला समझदा है। आ वेख मेरा मोढा छिलिया गया तेरा जहाज बने लाउंदियां। चरना ते वैराग विच डिग्या रहा, बेनती की महाराज प्रगट होके संगतां नूं दिदारे दिओ, इत्थे कई गुरु बने बैठे ने। हुण मैं पुछां गुरु ग्रंथ साहिब कि गुरु की ये ताकत है भी बैठा बाबे बकाले ते जहाज ते इत्थे कईयां दे डुब रहे ने, कई सिखां दे जहाज डुब रहे ने, जीवन दे जहाज डुब रहे ने, विकारां विच डुब रहे ने, दौलतां शोहरतां जायदाद जीवन विच इन्ने विघन ने, कईयां दे जहाज डुब रहे ने। तू बौड़दा है। महाराज कहंदे सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाई तिसकी। कहंदे वो समरथ है। समरथ दा भाव है जिहदी हर जरे विच चलदी है, जिहदा हर जरे विच जोर है। द ऑल पावरफुल डिवाइन गुरु इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। मेरा गुरु सारिया नालों अजमती है, जिथे भी याद करेगा मोढा लाउंदा है। महाराज बाहर निकलो, दिदारे दिओ, इत्थे कईयां दे जहाज बने लाउण दा समा आ गया है। कई इत्थे डुब रहे ने, कई सिक्खी तो दूर जा रहे ने। ये बचन फिर कहे सन उस महापुरुष ने, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। और ये बचन उहदे नाम दे नाल ऐसा लकब लग्या, ऐसे जुड़े। जदों भी गुरु तेग बहादुर साहब की बात चलती है, बाबा मक्खन शाह की बात जरूर चलती है। महाराज प्रगट होए, प्रगट होके संगतां नूं दिदारे दिते, संगतां नूं तारना कीता। हुण अगला जो पातशाह का जीवन है, अगले दीवाना विच आप संगत दे नाल साझा करन दा यतन करांगे। दास इत्थे ही विचार नूं संकोचदा है। आप सरबत संगत का धन्नवाद। खंडे दी पौल छको, गुरु वाले बनो, गुरसिੱਖੀ दे विच अपना जीवन ढाल के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करो जी। गुरुद्वारा बंगला साहिब तो श्लोक महला 9वां, गुरु तेग बहादुर साहब जी की 400 साला शताब्दी नूं समर्पित कथा विचारां चल रहीआं ने। संगतां ने सुन के लाहा प्राप्त करना। सरदार जतिंदरपाल सिंह जी गोल्डी, सेवादार दिल्ली कमेटी, तिन्हां नाल बचन होया सी आप संगत दे दिदारे करन दा। विचार करदिआं बेअंत त्रुटियां रह जांदियां ने, आप संगत ने खिमा कर देनी। अरदास करनी, कथा करन दी जाच पातशाह झोली पा देण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।